እሺ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ፕሮግራማችንን አሁን እንጀምራለን ሰላም ጤና ይስጥልኝ እሺ አሁን ፕሮግራማችንን እንጀምራለን እንግዲህ በየሳምንቱ እሁድ 1 ሰዓት ፒኤም ላይ የምናቀርበው ፕሮግራም ነው ይሄ እና እንኳን በሰላም መጣችሁ እንላለን ዛሬ ቆንጆ ፕሮግራም አዘጋጅተን ይዘን መጥተናል መጀመሪያ ስለ ሲያትል ፕሮሚስ የሚባለው ፕሮግራም ለ12ኛ ክፍል ለሆኑ ተማሪዎች ሃይ ስኩል በነፃ ኮሌጅ እንዲሄዱ የሚያደርግ ቱዊሽን የሚከፈልበት ፕሮግራም አለ እሱም ፕሮግራም የሚያዘጋጁ ሰዎች ከሲያትል ኮሌጅ ሰቫና ዳኒኤልስ የምትባል ሰው መታለች ፕሮፌሽናል ከሷ ጋር እንነጋገራለን ከዛ በኋላ ደግሞ አንዳንድ ሌላ ጊዜ የተነጋገርንባቸው ጥቅሞችን ለማስታወስ እሞክራለሁኝ አንደኛው የሲያትል ኮቪድ በሲያትል ለሚኖር ወይም ትምህርት ቤት የሚሄድ ሰው ወይም የሚሰራ ሰው ሲያትል ውስጥ በኢሚግሬሽን ምክንያት ያንን የኮቪድ-19 ሰፖርት የተሰጠ ጊዜ ያልደረሰው ሰው የሆነ አፕሊኬሽን ሞልቶ ሄልፕ እንዲያገኝ የሚል ፕሮግራም አለ ወደ እሱ እንነጋገራለን ሌላው ደግሞ የዋሽንግተን ውስጥ ለሚኖር ሰው ሆኖ ፔፐር ለሌለው እንደገና ዋሽንግተን ነዋሪ ሰው ፕሮግራም ሌላ አለ ከሲያትል ውስጥ ውጪ ለሚኖር ሰው ማለት ነው ሜቢ ኬንት ወይም ሌላ ቦታ ብትኖር ከሆነ እንደገናም ደግሞ ሶስተኛው ደግሞ ይሄ ሬንታል አሲስታንት ወይም ደግሞ በቃ ሬንታል አሲስታንት ይባላል እሱንም ፕሮግራም ለማስታወስ እሞክራለሁ እንግዲህ እስከዛ እሱን ወደ በኋላ ነው ማረጋው አሁን ግን ወደ ቀጥታ ወደ ሰቫና ጋር ገባለሁ ከዛም ደግሞ አክቹሊ ይቀርታ የረሳሁት ነገር ማህሌትና ኤልሳ ያላቸው ነገርም ጠይቃቸዋለሁ ወደ በኋላ እና እነሱም አድ የሚያደርጉት ነገር ካለ ወደ ስለሱ እንነጋገራለን እሺ አመሰግናለሁ ሄዋን next slide okay እና እንግዲህ መጀመሪያ በደንብ ልጅቷን ለማስተዋወቅ I like to now introduce Savannah Danielle she works at Seattle Promise inside of the Seattle colleges her work is to guide students on their path to college assistant with Seattle Promise application process and many other things within the program and now I'll say that in Amharic and Simot Savannah Daniels ተባላለች ዛሬ የመጣችው ስለ Seattle Promise Seattle College የምትሰራው እሷ ስለሱ ልትነግረን ነው የመጣችው እንግዲህ ስራዋ ተማሪዎችን የሃይ ስኩል ተማሪዎችን መርዳት ነው ይሄን ፕሮግራም እንዲገቡ ከገቡም በኋላ እንዴት best experience ይኖራቸው እሷን ትረዳለች ማለት ነው እሷ እንግሊዘኛ ነው የምትናገረው ስለዚህ ኢንተርፕሬተር ወይም አስተርጓሚ ይዛ መጣለች እና ያዘጋጀችው ፕሬዘንቴሽን ነገር አለ ስለዚህ እሷ ትነግረናለች እንግዲህ ወደዛ እንሄዳለን ማለት ነው all right Savannah hi Savannah is this you 8473 I believe so okay perfect yes okay. I can hear you I'm wondering do you know the interpreters do you know the interpreter's number or if not I could say that if the interpreter if you're here if you can go ahead and press 9441 hashtag then that will let me know that you are here and I can figure out where to unmute so let me see yeah all right so this is for the interpreter if you can press 9441 hashtag then it will let me know that you are on here and I can unmute you but otherwise I won't be able to unmute you fortunately all right let's see I'm thinking they're here they just might be unsure about how to join but
እንደገና ለዋለውኝ ለዚህ ፕሮግራም አስተርጓሚ ሆናችሁ የመጣችሁ ከሆነ ፕሊዝ 9411 ሃሽታግ የሚለውን ነክታችሁ እንድትገቡ ጠይቃለሁኝ እና እንደሱ ካረጋችሁ ብቻ ነው አንሚት ማድረግ የምችለው otherwise አልችልም ማለት ነው Okay, how's that? Okay. Yeah, so maybe what I'll do is unmute everybody and then see if we can identify the person that way. Okay, let's see. So, ሁላችሁንም unmute ላደርጋችሁ ነውና ከዛ እናንተ ግን ስልካችሁን ራሱ ሚውት አድርጉት እኔ ከዚህ አንሚት አደርጋለሁኝ እና አስተርጓሚው ሰው እኔ ነኝ ብሎ ቢናገር then ስልክ ቁጥራቸውን አውቀዋለሁ በዛ ማለት ነው Okay, let's see. እሺ ሁላችንም አንሚት አድርጋለሁኝ አስተርጓሚው ያለ ወይ ማለሽ Hello, አስተርጓሚው ያለ Yeah, hello. Salam. Okay, hi. I was not sure if it is automation or የእውነተኛ ሰው ይቅርታ አስተርጓሚ ነኝ እዚህ ያለው Okay. የመጨረሻ አራት ስልክ ቁጥርሽ ነምበሩ ምንድነው? 6390 Okay. Thank you. Give me 1 second. All right. Okay, let's do. Now I can find you on here. 63. Okay. Yeah. Is she? I think. You got that simish man better interpreter. Asmaret. Okay. And now it's again በጣም she and Savannah so it looks like the interpreter is here and I just introduced you so feel free to take it from here and we have the slides up so we'll just be following your lead and progressing the slide one at a time. Okay, awesome. So I'll get started. Hello. My name is Savannah Daniels. I'm with Seattle Promise. And Seattle Promise, we're just going to be covering the basics today. So what is Seattle Promise? Seattle Promise is a college scholarship and success program. We provide up to 2 years or 90 credits of paid tuition for Seattle public school graduates. Who is eligible for Seattle Promise? All high school graduates from Seattle public schools are eligible. Sorry, Savannah, to cut you off, just give me 1 second. How do you guys plan on doing the interpretation? Yeah, that was my question. Okay, I can go back to the beginning too if it's easier. Well, okay. I guess let me know, what do you prefer? So are you gonna, I don't know if you and the interpreter have spoken before this, but do you want to do it one slide at a time? Does that work? That works. Does that work for you, Asmaret? Yeah, sure. Okay. All right, go ahead. Sorry, Savannah, go ahead. Do you want me to start from the beginning? So you have the client, so they will hear me. Is that what it is? Yes, I don't know how this works. That's why. No, you're good. Yeah, they can hear you. So just keep your phone unmuted, and you can speak as Savannah speaks. But you just have to do it one at a time. They can only hear you one person at a time. Yep. Okay. I'll start from the first slide with the notes that I wrote. All right. Welcome to the presentation for Seattle Promise. We'll cover our program basics today.
እንኳን ደህና መጣችሁ። ይሄ ሲያትል ፕሮሚስ የሚባለው መርሃ ግብር አለንና ስለሱ ነው የምንነጋገረው። ጥያቄና መልሶች ይኖሩናልና እንቀጥላለሁኝ ብላለችና እንደዚሁ እናገራለሁኝ እንግዲህ all right. Our scholarship pays for up to 90 credits or 2 years of tuition at Seattle colleges for new Seattle public school graduates. እንግዲህ አዲስ ለተመረቁት ስኮላርሺፕ ማለት የሚከፍሉት ማለት ነውና እስከ 90 ክሬዲት ድረስ መማር ይችላሉ ወይም ደግሞ ለ2 አመት ማለት ነውና አዲስ የተመረቁት እነኚህን ካሟሉ ይከፍሉታል እነሱ ማለት ነው ስኮላርሺፕ ይሰጣቸዋል all right. Who is eligible for Seattle Promise? Any student who graduates from a Seattle public school is eligible for this program regardless of income or country of birth or GPA. We do encourage students to have good grades, but they are welcome to the program. እሺ ለዚህ ለመርሃ ግብር ደግሞ ማንን ነው የሚመለከተው የሚለው ጥያቄ አለ ያንን ነገር ደግሞ ማንም ከሲያትል የመንግስት ትምህርት ቤት የተመረቀው ሁሉ ከየት ሀገር መጣ የተወለደ ምን አይነት ገቢ ያለው እሱ ነገሮች አናይም የተመረቁ ካሉ በሙሉ ያ ነገር ያ መርሃ ግብር ይመለከታቸዋል Seattle Public Schools includes students graduating from the high schools I will list: Ballard, Center School, Cleveland, Franklin, Garfield, Nathan Hale, interagency sites, Lincoln, Middle College, Nova, Rainier Beach, Roosevelt, Chief Sealth, Seattle World School, Allen T. Sugiyama or South Lake, and West Seattle High School. You know that I didn't write that fast, right? So, sorry, I thought she gave you the information. So, can I just say like the King County, within the King County, instead? Because I was halfway through writing, so. Yes, you can go put that. Okay, so አሁን እንግዲህ ማን ነው ለዚህ ለመርሃ ግብር የሚመለከታቸው ከየት ትምህርት ቤት የተመረቁ ናቸው እና ይሄ ኪንግ ካውንቲ ያለ አይደለ ወረዳው ከዛ በሙሉ የተመረቁት የጠራቻቸው በሙሉ ትምህርት ቤቶች ከዛ የተመረቁት በሙሉ ይሄ ትምህርት ቤት ይሄ መርሃ ግብር ይመለከታቸዋል Okay, hold on one second. So, it's not King County. I believe it's only Seattle. The city of Seattle, but not King County. Oh, okay, that's a good correction. Thank you. So, until የምትለው ያለችው የኪንግ ካውንቲ ሳይሆን ሲያትል እና አካባቢዎቿ የትምህርት ቤት ያሉት በሙሉ ሃይ ስኩሎች ከዛ የተመረቀ በሙሉ ይመለከታል Okay, types of Seattle Promise support. We offer assistance with Seattle college admissions, Seattle Promise application, college readiness, assistance with FAFSA or WASA, career exploration, advising, academic support like tutoring, and our main support, which is tuition support. Tuition. So this is what it supports, is what the program is, what you say, right? About the academy, tutoring, and about the tuition money. So this is what our program offers, all of the things I included. Okay. ይሄ መርሃ ግብር ደግሞ ምን አይነት ውስጡ ምን አይነት ነገሮችን እንዳጣመረ ነው የሚነግረው እና አንዳንድ ጊዜ ይሄ ለምሳሌ ማስጠናት ምናምን ነገር ካስፈለገ ለዝግጅት ለአንዳንድ ነገሮችን ለኮሌጅ ምናምን ማዘጋጀትም ቢሆን የሚከፈል ነገር ካለም እነኚህ ነገሮች በሙሉ ይሄ መርሃ ግብር ያጣምራል Okay, where can I use the Seattle Promise Scholarship? We have 3 main campuses that students can attend. Due to the virus, we are currently remote or online, but we do have campuses all over Seattle. We have one near the U District or UW. We have one on Capitol Hill, and we have one in West Seattle. Capitol Hill and West Seattle. Okay, እንግዲህ አሁን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለመመዝገብ የት ነው የሚያስፈልገው አንደኛው አሁን በዚህ በሽታ በቫይረሱ ምክንያት በኦንላይን መደረግ ይችላል
ከዛ ደግሞ በአካል መሄድ የምትፈልጉ ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዋሽንግተን አለ ካፒታል ሂል ደግሞ አለ ወይ ሲያትልም እንደዚሁ አለን በአካል ለመሄድ ለሚፈልጉ ሰዎች Okay, next we have our required milestones. Milestones are deadlines for our program. Our application and admissions program is due February 1st, and FAFSA or WASFA is due April 15th. There are other dates, but those are the three main important ones. Okay, አሁን እንግዲህ እንትን ለመመዝገብና ምን አይነት ነገሮች ነው የሚያስፈልጉት ደግሞ የተለያዩ አይነት እንትን አሉ ማመልከቻ መንገዶች አሉ የመጀመሪያው ቀን ፌብሩዋሪ 1 ላይ ነው ሁለተኛው ደግሞ ኤፕሪል 15 ላይ ማለት ነው መመዝገብ ለሚፈልጉ ሰዎች On this next slide, we have an image of different steps for students to complete. First, students will apply for a scholarship, admissions, and financial aid. After those steps, students will participate in programming to receive their classes, orientation, meet faculty, and connect with other students. Their next step is to begin college directly after graduating high school. የሚቀጥለው ደረጃ ደግሞ ምንድነው ይሄንን ነገሮችን ለማድረግ የምዝገባዎች ሁሉ ነገር ካለቁ በኋላ አንዳንድ ለምሳሌ መሟላት ያለባቸው ነገሮች ይሄ ፋይናንሻል ኤድ እርዳታ ምናምን ካስፈለገ የተለያዩ ፕሮግራሞችን ከአስተማሪዎቻቸው ጋር መገናኘት እንደሱም ሳይንስ ነገሮች ደግሞ ይቀጥላሉ በኋላ ማለት ነው We have an upcoming workshop in Amharic on Monday, November 9th from 6 to 7:30 p.m. አሁን የሚቀጥለው ደግሞ ኖቬምበር 9 ደግሞ በአማርኛ ገለጻ ይደረጋል ኖቬምበር 9 ከ6 ማታ 6 ሰዓት እስከ 7 ተኩል ድረስ ገለጻ ይኖረናል በአማርኛ We hope that Seattle Public School seniors will apply for a scholarship. We had over 800 students join us last year, and we want to add more students. Please apply as soon as possible. እና ይሄኛው ደግሞ እንደዚሁ ከመንግስት ትምህርት ቤቶች የሚመጡ ያለፈው አመት እስከ 800 ሰዎች መጥተው ነበርና ያንን ቁጥር ደግሞ መጨመር ነው የምንፈልገውና ይሄንን ቀን ደግሞ አስቡበት ለመገኘትና ለመሳተፍ ሞክሩ That's the end of the presentation, Salam. Okay, perfect. What was that? እንግዲህ ፕሬዘንቴሽኑን አሰጣልሽ አሁን ደግሞ ወደ ጥያቄና መልስ እንሄዳለን እንግዲህ ጥያቄው በአማርኛ ነው ከሰው የሚመጣው ብዙ ጊዜ እና አስተርጓሚው አዝመረት ልክ እንደሰማሻቸው እንግዲህ ወደ እንግሊዘኛ ለሰቫና ትነግራታለች ከዛ ሰቫና ደግሞ በእንግሊዘኛ ስትመልስ አንቺ ደግሞ ወደ አማርኛ ትልክላቸዋለሽ ማለት ነውና አዝመረት ከቻልሽ 9441 if you can press on your phone 9441 hashtag that would help me know where your phone number is on here Oh, in my right now, you want me to press 944 and pound, and you get to see the whole number? I just need to highlight that so you don't, because there's lots of numbers, so I'm getting lost. So do 9441 hashtag. One hashtag. Okay, 9441 hashtag. Yeah. All right. Let me try. Okay. Okay, go ahead and do that. What are the yak and naman sila? Okay, እንግዲህ ጥያቄ ላላችሁ ሰዎች ሁሉ በአሁን ሰዓት you can ኮከብ 6 እንደሌላ ጊዜ እንደተለመደው ኮከብ 6 አድርጋችሁ ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ ለሰቫና ማለት ነው በአሁን ሰዓት ከዛ ወደ በኋላ ደግሞ ለሌላ አይነት ጥያቄ ካላችሁ ወደ በኋላ ጠብቁንና ስለ ጥቅማጥቅም ምናምን እንነጋገረው ወደ በኋላ ጥያቄ እናደርጋለን ለአሁኑ ግን ለሰቫና ለዚህ ፕሮግራም ጥያቄ ካላችሁ መመለስ እንችላለን እሺ okay I think ጥያቄ አለ ወደዛ እንሄዳለን አሁን እሺ ሃይ ሜሪ ሃይ የኔ ጥያቄ በኖቬምበር 9 በአማርኛ ቋንቋ ፕሮግራም አለ ተብሏልና
ስለሱ ትንሽ ገለጻ ብታደርግልን። በግንባር ቀርበው ነው ፕሮግራሙ ያለው? በዙም ነው? በምን አይነት መልኩ ነው የተዘጋጀው ይሄ ፕሮግራም? እሺ ቴንክ ዩ ወደ አዝመረት እንሄዳለን። ቆይ አንዴ ላርቃት። እሺ አዝመረት go ahead. Savannah, can you hear me, right? You can hear me, right? Yes, I can hear you. The questions about November 9, you say there will be some kind of an orientation or meeting on November 9 from 6 to 7:30, right? So my question should say is, can you elaborate a little more about it? So do you think it will be in person or is it some kind of Zoom meeting? Would that be? It will be a Zoom meeting, and we'll go over the program more in depth than we did today. Okay. So, ይኸውልሽ ለጥያቄሽ መልስ አለች። እሷ እንግዲህ በአካል ሳይሆን በዙም ነው የምናደርገው ያንን ስብሰባ አሁን ኖቬምበር 9 ላይ በአማርኛ የሚደረገው ብላሻለች እና ያንን ነገር ደግሞ ስለዚህ ስለ መርሃ ግብር ደግሞ ጠለቅ ብለን በደንብ እንነጋገራለን የዛን ቀን። Okay, እሺ እናመሰግናለን። Thank you, Savannah. Savannah, if you can tell me, do you know, you guys can just send us the Zoom link and we actually text people so we can send a text with the Zoom link, if that makes sense. I'm not sure if there's a registration process. Yes, I can send it. Okay, great. እሺ እኛ እሷ አሁን ዙም ሊንኩን ትሰጠንና ከዚህ ወደ ማታ አካባቢ የምንልከው ቴክስት ላይ እዛ እናደርገዋለን። ከዛ እናንተ እዛ ቀጥታ ላይ እንግዲህ የኖቬምበር 9 እንዳሉት 6 ሰዓት ላይ ነክታችሁ እሱን መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ እናመሰግናለን ለጥያቄውም ለመልሱም። Okay, thank you for the answer, Savannah. እሺ ኦኬ thank you. እንግዲህ ሌላ ጥያቄዎች እኔ ያሉኝ እና እንግዲህ አዝመረት ኢንተርፕሬት ታደርግልናለች ማለት ነው። እሺ የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው? አንዳንድ ሰዎች ስለዚህ ፕሮግራም ሌላ ጊዜ ስንነጋገር እዚህ ፕሮግራም ላይ ስለ ሲያትል ፕሮሚስ የጠየቁት ጥያቄ ነበረ። ምንድነው እሱ? ይሄንን ፕሮግራም እኔ ኦልሬዲ ኮሌጅ ሄጃለሁኝና ኮሌጅ ሄጄ የከፈልኳቸው ብር አለ ለቱዊሽን ምናምን ከፍያለሁና አሁን በዛ ምክንያት ብድር አለብኝ። ስለዚህ ያን ብድር ይሄ ፕሮግራም መክፈል ይችላል ወይስ አዲስ ተማሪዎች ብቻ ነው የሚከፍለው ወይስ ብድር ያለፈው የከፈልኩበትን መርዳት ይችላል የሚል ጥያቄ ነበረ። Okay. All right. Question, Savannah. So some people are asking about this program about Seattle Promise. So some people already have gone through this college program, other college programs. So I already went through some college, some schooling, and then I have some debts in the past. So do you think for the past already been done schooling, so is the Seattle Promise pay for it if I have any debt? No, unfortunately, Seattle Promise will not pay past debt for school. We only ይቅርታ በጣም ላለፈው አንከፍልም። እሺ okay thank you. And then አንድ ስትናገር ቅድም ስለ ሲያትል ፕሮሚስ ስትናገር የሆነ አፕሊኬሽን እንዳለው ፌብሩዋሪ 1 አፕሊኬሽኑ እንደሚዘጋ ብላ ነበርና ኮሌጅም ለብቻ ነው አፕላይ የሚደረገው ወይስ ከዛ ብዙ ጊዜ ኮሌጅ እኔ ማቀው ላይክ አፕላይ አድርገሽ ነው የምትገቢው ከዛ አፕላይ ታደርጊና ስትመረጪ ወይም ስታልፊ እሱን ነገር ነው የምትገቢው። ስለዚህ ፕሮግራሙና ኮሌጁ አፕሊኬሽናቸው አንድ ነው ወይስ ይለያያሉ? So Savannah, earlier you saying something about February 1st there will be a registration is what you say, right? So in that regard, so the Seattle Promise application and then other college applications, is it the same one or is it two different ones? They are two different applications, both due by February 1st.
Okay. እንግዲህ ለኮሌጅም እና ለሲያትል ፕሮሚስ የሚባለው መርሃ ግብር ሁለቱም የተለያየ ማመልከቻ የየራሱ አለው ማለት ነው እና ሁለቱም ደግሞ ፌብሩዋሪ 1 ላይ ነው እንትን መመልከት ያለ ከፌብሩዋሪ 1 በፊት መመልከት አለበት ኦኬ እሺ አመሰግናለሁ ሌላው ጥያቄ ደግሞ የነበረን አንዳንድ ሰዎች ሃይስኩል ይመረቁና ከዛ ሜቢ 1-2 አመት ወይም ከዛ በላይ ራሱ ስራ ሊገቡ ይችላሉ ቀጥታ ወደ ኮሌጅ ሳይገቡ ማለት ነው ለነሱ አሁን እኔ አሁን let's say ከሃይስኩል 5 አመት ወይ 3 አመት 2 አመት ሆኖታል ልበል ከተመረቅኩኝ ከዛ በኋላ ስራ ቀጥታ ገብቼ አሁን ግን ይሄን ፕሮግራም ስለሰማው እኔ ኮሌጅ መግባት ፈልጋለሁ ስለዚህ እነሱ ይከፍሉልኛል ብዬ ይሄን ፕሮግራም አፕላይ ማድረግ እችላለሁ ወይስ only high school አሁን ለሚመረቅ ሰው ብቻ ነው Okay question is like the Seattle Promise program is this only for those kids who graduated from high school or let's say for example I graduated in the past I've been at work like maybe 1-2 years for example I've been working like 3 to 5 years and then I said okay I heard about this Seattle Promise so I've been working so if I want to go back to school using this Seattle Promise can I Unfortunately this is only for students who are graduating right now from high school not someone who graduated before so only folks who are graduating this year so አሁን የምትለው ያለችው ለምሳሌ ስራ ነበርኩኝ 3-4-5 አመት ሰራ ነበር በኋላ ተመልሼ እንስሰማ መማር እፈልጋለሁ ብዬ ለመዝገብ ፈልጋለሁ ለምትሉት ሰዎች እሱ ፕሮግራም አለ ይሄ ፕሮግራም ይሄንን መርሃ ግብር መጠቀም አትችሉም እሺ alright okay ሌላ ጥያቄ ያለኝ ደግሞ ለሰቫና ስለ running start ነውና running start የሚባለው ፕሮግራም የሃይ ስኩል ያሉ ኮሌጅ ክሬዲት ለመማር የሚፈልጉ ሰዎች ነው የማጣውና Seattle Promise እና running start እንዴት ነው አንድ ናቸው ይለያያሉ እንደገናም እንደሱ ተነገረችንሽ ዲፈረንሱን ተነገረችን በኋላ ቤተሰቦች እናትና አባቶች ልጆቻቸውን ለመርዳት Seattle Promise ይግቡ ትላለች ወይስ running start ይሻላል እንዴት ነው እሱን መምረጥ ያለባቸው Okay there are two different ones right so Seattle Promise is one and then running start some kids that go in high school like to take some college classes so some are already like in a running start program so which one what do you think which one is better so can they participate or if they participate in your opinion so Seattle Promise is better than the running start what are the differences It depends on the student and what the family wants they're both really good programs running start is for students who want to take college while they're in high school but those running start students can participate in Seattle Promise before going to a university so they're two different programs and it depends on what the student wants to do they're both really good ያው እንደ ተማሪው ይለያያል ማለት ነው አንድ ተማሪ ለምሳሌ ሃይ ስኩል ያለ የኮሌጅ ክፍል አረጋለሁኝ ካለ እንደሱ ማድረግ ይችላል እንደገና የቤተሰቡ ምርጫ መሆን ነው እና ሁለቱም መርሃ ግብሮች በጣም ጥሩ ነው እና የቤተሰብ እንትን አለው እንደ ምርጫ ማለት ነውና ማድረግ እንፈልጋለን የሚሉ ካሉ ማድረግ ይቻላል በኋላ ደግሞ እንደገና ይሄ Seattle Promise ደግሞ ከጨረሱ በኋላ እዛ መግባት ይችላሉ ማለት ነው እሺ እና ሌሎቻችሁ እናንተም ጥያቄ ካላችሁ በአሁኑ ሰዓት *6 ወይም ኮከብ 6 አርጋችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ እንግዲህ እንዳልኩትኝ ሰቫና የምትባለው ይሄ የሲያትል ፕሮሚስ የሚለው ፕሮግራም ነው የምትሰራው ሃይ ስኩል ላሉ ልጆች ይሄንን ፕሮግራም ልግባ ወይም አልግባ እያሉ እያሰቡ እያለ ከነሱ ጋር መናገር
ባናገር ትችላለች ወይም ደግሞ ዲሳይድ ካረጉ በኋላ አፕላይ ያደርጋለሁ ካሉ በኋላ እሷ አፕሊኬሽኑ እንዴት መምላት እንዳለባቸው ምናምን ትረዳቸዋለች ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ቆንጆ ሰርቪስ ነው የምታቀርበው እና ኦፍ ኮርስ all of በነፃ ነው የሚያቀርቡት የማንም ሲያትል ፐብሊክ ትምህርት ቤት የሚሄድ ሰው ሁሉ ሲመረቅ መግባት የሚችልበት ፕሮግራም ነውና በጣም ቆንጆ ስለሆነ ለሷ ጥያቄ ካላችሁ አሁን በጣም ቆንጆ ነው። እኔ አንዳንድ ጥያቄዎች አሉኝ ሌላ ጊዜ ከኮሚኒቲ የሰማዋቸው ጥያቄዎች እኔም ራሴ ያለኝ ጥያቄዎች አሉ ግን እናንተ ጥያቄ ካላችሁ ኮኮብ 6 አርጋችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ እሷን። እሺ እና እስከ 1 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ነው የምትኖረው አሁን ስለዚህ ወደ 20 ደቂቃ ቀርቷል። ስለዚህ ካላችሁ ጥያቄ ለሷ በሚቀጥለው 20 ደቂቃ መጠየቅ ትችላላችሁ። እሺ ሌላ ጥያቄ እኔ ለሰባና ያለኝ አንዳንድ ሰዎች ሜቢ ልክ ሃይ ስኩል እንደተመረቁ ፉል ታይም ትምህርት ተማሪ ላይ መሆን ላይ ፈልጉ ይችላሉ ሜቢ መስራት ሊያስፈልጋቸው ይችላል። ስለዚህ ይሄ ነገር ትምህርት ቤቱን የሚከፍሉት ፉል ታይም ተማሪ ከተማረ ነው ወይስ ኢቭን ግማሽ ሰዓት ወይም ግማሽ ክሬዲት ቢወስድ መክፈል ይከፍላሉ ወይ የሚለውን ጥያቄ መጠየቅ ፈልጋለሁ። Question for you, Savannah. So some people graduated for high school, right? Then if they decided to go part-time to the register on the program and do part-time and then part-time working. So do you support only full-time for those kids that wanted to go full-time or do you support part-time as well too? We support full-time and part-time students in Seattle Promise. Okay. So yeah, ሁለቱንም ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ለምሳሌ አንድ ተማሪ ከሃይ ስኩል ግራጁዌት ካደረገ በኋላ ሙሉ በሙሉ ትምህርት ቤት መቀጠል አልፈልግም ግማሽ ሰዓት ወደ ትምህርት ግማሽ ሰዓት ወደ ስራ ካለ ለእነሱም ያግዛሉ ማለት ነው። ይሄ መርሃ ግብር እነሱንም ያግዛል። እሺ thank you. Okay. So let's say አሁን የሆነ ሰው ቢኖር ሃይ ስኩል ያለ ልጅ let's say I don't know Ballard ሊሆን ይችላል ሜዱት ጋርፊልድ ወይም ሬነር ቢች እና ይሄን ፕሮግራም መግባት ወይም አትሊስት መማር ሞር ከዚህ ስለዚህ ማወቅ ከፈለጉ እንዴት መሙላት እንዳለባቸው ምናምን ካወቁ የት ነው መሄድ ያለባቸው? ካውንሰለራቸውን ትምህርት ቤት ነው የሚያናገሩት ወይስ እናንተ ጋር ኦፊስ ነው የሚደውሉት? እንዴት ነው ለተማሪ የሚቀለውን እስቲ ብትነግረን ደስ ይለኛል። So Savannah, questions, so like where to apply. Just for example, one student's going, let's say, Ballard or Garfield or Rainier Beach. So what is the convenient way of doing this? Because are they supposed to like contacting the council person at the school? Or is there any different ways that you can tell us about it, how to apply or how to contact to pursue on this program? Yes, students can apply on our website. I will send Salam the information so she can share it with you all. And if students want to speak with one of our staff, on our website we have a contact page and they can email or call us anytime for questions. So ማመልከት ለሚፈልጉት እንግዲህ በየትኛውም ትምህርት ቤቶች በሙሉ የተባለው የመንግስት ትምህርት ቤት የተባለው ማመልከት ከፈለጉ መጀመሪያ ነገር ለሰላም ልከዋለሁኝ እነኚህ መረጃዎችን እንዴት ወደሷ ልካለሁና በዌብሳይት ማመልከት ለምትፈልጉ ሰዎች ማለት ነው። በተረፈ ግን ያው ኢሜይልም ይኖራል በኢሜይልም እንደዚሁ ግንኙነት መፍጠር ይቻላል። እሺ yeah I think ይሄ ጥያቄ ሞራሴ እንትን ማስበው አይነት ጥያቄ ነው። ምንድነው እሱ ከካውንሰለሮቹ ጋር ትምህርት ብዙ ጊዜ አሁን እዚህ ላይ ሃይ ስኩል እየሄድኩኝ እያለ ብዙ ጊዜ like ስለ ስኮላርሺፕ ስለ ዩኒቨርሲቲ መሙላት እንዳለብኝ ምናምን የማናግረው የትምህርት ቤቴ የሰጡኝ ካውንሰለር አለ። ሁሉም ሰው ካውንሰለር አለው ሃይ ስኩል እና ያንን ካውንሰለር በየወሩ ወይም በምናምን እየሄድን
እናናገራለን ስለ ግሬዳችን ስለተለያየ ነገር እና እነሱ ናቸው ብዙ ጊዜ የሚነግሩኝ የነበረው ይሄን ነገር አፕላንቲ ይሄን ቦታ ይጂ ምናምንና ከካውንስለሮቹ ጋር ይሄ ፕሮግራም እንዴት ነው ኮላቦሬት እያደረገ ያለው ስለሱ ብትነግረን Okay, so question is, let's say when I was at school, Salam said, like when I was at school, I have a counselor, so anything like a scholarship or the progress of my credits and all that stuff, and then where are we going from here, that kind of questions, I always go and then talk to the counselor, the school counselor. So now with this Seattle Promise, how are the counselors, the school counselors are collaborating with this program? Do you mean the high school counselors, Salam? Yes, school high school. Okay. So all of our team works directly with the high school counselors. All of the Seattle Public School high school counselors know about this program, and they can answer questions or they can send them to our team. But the school staff know about this program, and hopefully they're having students apply to this program. ያው እንሰላም መጠየቀችው እንግዲህ ጥያቄ ሲቀጥል መልስ የሰጠችው ሳባና ትምህርት ቤት ያሉ ነኝ ካውንስል የሚያደርጉት የሚያማክሩት ምናምን ትምህርት ቤት ውስጥ ያሉት አሉና እነሱም ስለዚህ መርሃ ግብር ስለሚያውቁ ተጨማሪም እነሱ ሊናገሩ እንደሚችሉ ነው የገለጸችው አሁን ሳባና። እሺ ኦኬ ቴንክ ዩ ሁለት ጥያቄ አለኝ ዲቫይድ አደርጋለሁ አንደኛው ስለ ሃይ ስኩሎች ያወራን ያለ አይ ኖ አንዳንድ ሀበሻ ተማሪዎች ፕራይቬት ትምህርት ቤት ሊሄዱ ይችላሉ ሜቢ ምንድን ነው የሚባለው ሆሊ ኔምስ የተለያየ ግን በቃ ሲያትል ውስጥ ይሁንም አይሁንም ሲያትል ውስጥ እየኖሩ ግን እነሱ የፕራይቬት ትምህርት ቤት ሃይ ስኩል ሊሄዱ ይችላሉና እነሱስ ይሄን ፕሮግራም መሙላት ይችላሉ ኮሚኒቲ ኮሌጅ ለመግባት ከፈለጉ ለሁለት ዓመት ወይስ ይሄ ነገር ለፐብሊክ ትምህርት ቤት ብቻ ነው ወይ የተዘጋጀው? So this Seattle Promise program, so let's say some kids are living within Seattle, but they're going to private school. So this program is only for those kids who is going public high school, or would that private, let's say private school kid wanted to participate? Can they participate on this program? No, the private school student cannot. This is only for public school graduates. So from the list of Seattle public schools, they have to graduate and participate. እና ይሄ መርሃ ግብር እነኚህ የመንግስት ትምህርት ቤት ለሚሄዱ ከሃይ ስኩል ለተመረቁ ተማሪዎች ብቻ ነው እንጂ የግል ትምህርት ቤት ተምረው የግል ሃይ ስኩል ተምረው እዚህ መርሃ ግብር ውስጥ መግባት አይችሉም። እሺ ኦኬ እሺ that makes sense እንትን ሌላ ጥያቄ ያለኝ ምንድነው maybe just university እና ኮሌጅን exactly differentiate ትንሽ clarify ለማድረግ ማለት ነውና ኮሌጅ ሲባል I think እዚህ ሀገር I think የሚባለው ኮሌጅ የሚባለው ብዙ ጊዜ እንደ የኮሚኒቲ ኮሌጅ የሚባለው ብዙ ጊዜ 2 ዓመት ተምረን associate degree ማግኘት የሚቻልበት ቦታ ነው ከዛ ደግሞ የ4 ዓመት ዩኒቨርሲቲ የሚባል ትምህርት ቤትም አለ እነሱ ደግሞ እንደ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዋሽንግተን ዩዳብ ዋዙ ምናምን ተማሪዎች ትምህርት ቤቶች ናቸውና ትንሽ ስለሱ ዲፈረንሺየት ብትነግረን የሆነ ሃይ ስኩል ሰው ለምን ወደ ኮሚኒቲ ኮሌጅ መግባት ይፈልግ ይችላል ወይስ ቀጥታ ወደ ዩኒቨርሲቲ ለመግባት የሚፈልግ ትንሽ ስለሱ ስለ ልዩነቱና እንዴት ነው ተማሪዎች ብዙ ጊዜ የሚመርጡት የት መሄድ እንደሚፈልጉና የት መሄድ እንዳለባቸው? So question, if you can, Savannah, elaborate about going to the university, the 4 years, or the college, the 2 years AA degree. So what's the difference?
and why do some students go to college the 2 years, or why not going straight to like a UW or Wazoo, the 4 years college? So what's the difference between those ones, and how about going straight to university? And what is the benefit of going to college and getting the AA degree? Okay. The 2-year degree can always transfer to a 4-year degree, so you can always get the 4-year if you want to. The great thing about Seattle Promise is we pay for those 2 years at community college, so students can get 2 years of school for free, and then they can transfer to a 4-year university like UW. A lot of our students transfer to UW Seattle after they get those 2 years of free college, so it helps them save a lot of money and helps families save a lot of money too. Okay, አሁን እንግዲህ የጠየቀችው ሰላም የሁለቱ የዩኒቨርሲቲውና የኮሌጁን ለውጥ ነበር የጠየቀችውና ለምንድን ነው ተማሪዎች ቀጥታውን ወደ የሁለት አመቱ ጋር የሚሄዱት? ለምንድን ነው የ4 አመት ያለችው? ስለዚህ ይሄ የሁለት አመቱ 2 አመት ከተመረቁ የሚሰጡት ዲግሪ አለ። ያኛው ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዋሽንግተን ከገቡ ደግሞ የ4 አመት ይሆናል ማለት ነው። እና ይሄ አሁን በዚህ በመርሃ ግብር ተመዝግበው በኮሌጅ የ2 አመት ከገቡ ነፃ ይሆናል ማለት ነው። ያው የገንዘቡ ነው። ይሄኛው የ2 አመት እና ከዛም በኋላ በሆነው ጊዜ ደግሞ ወደ ዩኒቨርሲቲ መግባት እንደሚችሉ ማለት ነውና የ2 አመቱ ነፃ ይሆናል። ይሄ የሚደረጉት እዚህ የ2 አመት የሚማሩት በነፃ የሚያገኙትን ትምህርት በሙሉ ደግሞ የ4 አመት መቀጠል ከፈለጉ ወደዛ ይተላለፋል። እሺ ኦኬ አንድ ሰው ጥያቄ ያለው ስለዚህ ወደዛ እንሂድ። Okay, somebody's going to have a question, Savannah. Okay, እሺ ጥያቄ መጠየቅ ይችላል? ስልክ ቁጥር 66 Hello, ይሰማል? ያ የኔ ጥያቄ ይሄ ፕሮግራም የሚሰራው ለኮሌጆች ብቻ ነው ወይስ ጉዳዩን የሚመለከታል? Like college. Okay, instead of 2 years college ከመሄድ ሰምኛለሽ? Instead of going community college for 2 years, 4 years ቀጥታ UW ምትሄጂ ከሆነ ይሄ ፕሮግራም ይመለከታል? I mean, okay. So the question is, if a student want to go straight to UW, let's say for example, want to go straight for the 4 years, so can this program applies to that? No, this program only applies to students who go to school at Seattle colleges for 2 years. Yeah, ይሄ መርሃ ግብር ቀጥታውን ወደ ዩኒቨርሲቲ እንገባለን ካሉ ተማሪዎች አይመለከታቸውም። ግን የ2 አመት አድርገው ነፃ አገልግሎት ነፃ ትምህርት ቤት እንማራለን ለሚሉ ግን ይቻላል። ቀጥታ ዩኒቨርሲቲ የሚገቡ ከሆነ ግን አይሆንም። Okay, thank you. እሺ yeah, and I think just ለመጨመር ነው ትንሽ ከዚህ ይሄ እንዳለችው ሰቫና አሁን ለኮሚኒቲ ኮሌጅ ለሚገባ ሰው ነው ብቻ ነው የተዘጋጀውና ግን even ዩኒቨርሲቲ ቀጥታ ለመግባት የሚፈልግ ሰው ወይም ደግሞ አፕላይ አድርጎ አክሰፕት የተደረገ ሰው ካለ ግን what I believe እኔ በደንብ ባላቀውም የዋሽንግተን ራሱ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዋሽንግተን የሚገባ ሰው Husky Promise የሚባል ፕሮግራም አለ እና Husky Promise የሚባለው ፕሮግራም ለዋሽንግተን ለሚኖር ሰው ሆኖ ለሎው ኢንካም ይሄ ትልቁ ነገር ይሄ ፕሮግራሙ ቆንጆነቱ ምንድነው? የሰቫና ፕሮግራም ጥሩነቱ ምንድነው? ኢንካም ራሱ አያዩም። የፈለግሽውን ሪች በጣም ብዙ ብር ቢኖርሽም ባይኖርሽም they don't care ብሎ ይረዱሻል። የሀስኪ ፕሮሚስ የሚባለው ፕሮግራም ግን I believe ለሎው ኢንካም ለሆነ ሰው ያንቺ ወይም የቤተሰብሽ ኢንካም ሎው ከሆነ ፍሪ ቱዊሽን ይሰጣሉ እና እንደሱ አይነት ስለ UW ሀስኪ ፕሮሚስ የሚለውን ፕሮግራም ጥያቄ ካለሽ ስልክ ቁጥር አለኝ እዚህ ጋር መስጠት እችላለሁ 206-543-6101 ደግሞአለሁ 206-543-6101 እና ይሄ
እንደ guarantee አይነት ነገር ለቱዊሽኑ ለመኖሪያ ለምግብ ምናምን አይደለም ግን ለቱዊሽን ለትምህርት ቤቱ ቱዊሽን ለመክፈል የማይችል ሰው ካለ ቤተሰብ ካለ በኢንካማቸው ምክንያት ይሄ ፕሮግራም ይረዳቸዋል እና እሱን ለመጨመር ስለፈለኩ ነው መልሰልልሻል አዎ በጣም አመሰግናለሁ ያ ኦኬ እናመሰግናለን ኦኬ እሺ እኔ ለሰቫና ወደ ሁለት ጥያቄዎች ይቀሩኛሉ አንደኛው ስለ ኮሚኒቲ ኮሌጅ በደንብ ለማያውቁ ሰዎች ትንሽ ብትነግረንና አንዳንድ ጊዜ የኛ ኮሚኒቲ ሜቢ ስለ ዩኒቨርሲቲ ብቻ ሊያውቅ ይችላል ማለት ዩኒቨርሲቲ ብዙ ጊዜ ሃይ ስኩል ተማሪዎች ልክ እንደተመረጡ አፕሊኬሽን የሚሞሉት ነገር አለ የሚፈተኑት ነገር አለ SAT ወይም ACT የሚባል ነገር ይፈተናሉ ከዛ ደግሞ አፕሊኬሽን ይሞላሉ በየዩኒቨርሲቲው አፕሊኬሽን ይሞሉና ከዛ የተቀበላቸው ሰው ጋር UW ሊሆን ይችላል ዋዙ ሊሆን ይችላል የተቀበላቸው ጋር ይሄዳሉ ማለት ነውና ለኮሚኒቲ ኮሌጅ ግን እንዴት ነው ይሄ በዚህ ፕሮግራም በተለይ አንድ ላይ ሆኖ የሆነ ፕሌስመንት ኤግዛም ምናምን የሚባል ነገር አለና ትንሽ ፕሮሰሱን ብትነግረን ስለዚህ ኮሚኒቲ ኮሌጅ አንድ ሰው አፕሊኬሽን መሙላት አለበት ከዛ መመረጥ ነገር አለ ወይም ሁሉም ሰው መግባት ይችላል ኮሚኒቲ ኮሌጅ የሚለው ነገር ከዛም ደግሞ እንዴት ነው ፕሮሰሱ ስለ ፕሌስመንት ኤግዛም ስለሰማው ነውና ስለሱ ብትነግረን ቆንጆ ነው So Savannah, the question is if you can elaborate a little more about the community college. So what's the process? Like some college or university, they have so in the beginning you have to fill up an application, they have to test you, the AST or AST, some kind of testing has to go. And then after the testing, everything will be done and then they place you in some kind of program. So how is it now with this being registered with this program and then being going to the community college? So what's the process exactly? Detailed, if you can explain that. Yeah, so students will still have to apply to Seattle colleges. Our admissions application fee is free, so no student has to pay for any of the admissions for any of our colleges. Students will have to take placement for English and math. Seattle Promise also pays for the placement testing for both of those courses. Students can place in whatever math and whatever English, and we will pay for those courses even if they are not at college level and they need more assistance with their English or math, we will pay for that. And after they finish placement and admissions, then they will get their class schedule and they will begin classes. So አሁን እንግዲህ እነኚህ መመዝገብ ለሚፈልጉት ለምሳሌ ያው ከሃይ ስኩል ከወጡ በኋላ በዚህ በፕሮግራም ውስጥ መጀመሪያ በመርሃ ግብሩ ይመዘገባሉ ከተመዘገቡ በኋላ የሚደረጉት ነገሮች መጀመሪያ ያመለክታሉ ከዛ በኋላ የሚከፈል ነገር ምናምን ይኖራል የሚከፈለው ደግሞ መርሃ ግብሩ ይከፍላል ከእንትን እናንተ የምትከፍሉት የሚመዘገቡ ሰው የሚከፈለው ነገር የለም ማለት ነው በኋላ እንዴት ነው የዛ ሰው ችሎታ ለማወቅ ደግሞ እንግሊዝና ሂሳብ ላይ ያው እንትን ፈተና ይኖራል እሱ ከታወቀ በኋላ እንደ ችሎታው ያ ሰው ይመደባል ማለት ነው በአቅሙ እና ያው የሚከፈል ነገር አይኖርም ሁሉም ነገር የሚደረገው ነገር ደግሞ አንድ የፈተና ከፈተንን በኋላ ደግሞ ያ ሰው እንዴት ነው ችሎታው ምን አይነት እርዳታ ያስፈልጋል እሱን በሙሉ በማስ ከእንትን ለክፍል ይመዘገባል ማለት ነው እሺ ሌላ ጥያቄ የነበረኝ ይሄ ፕሮግራም still አዲስ ነው I think maybe አንድ ሁለት አመት maybe ሊሆነው ነው ግን ሆኖትም ራሱ ትንሽ ስለ ዴሞግራፊኩ ብትነግረን ማለት ማን ነው ይሄን ፕሮግራም እየተጠቀመ ያለው በአሁን ሰዓት የኛ ኮሚኒቲ ኢስት አፍሪካኖች ኢትዮጵያኖች ይሄን ፕሮግራም እየተጠቀሙ ነው የሚለውን ጥያቄ ብትጠይቃት ይችላል This program is new, I think 1 or 2 years. So who are those people so far been using? And if you can tell us the demography of it, is our community, people from our background have been using it?
can you tell us about a little about the demography, please? Yes, I can. Most of the students who are in our program are from Seattle schools, so we have a variety of students, but most of our students have a Latinx or Hispanic background, Black or African descent background, or Asian or Pacific Islander descent. We don't have many white students, but we do have students from white groups as well. Okay. የተለያዩ አይነት ከተለያየ ቦታ የመጡ ሰዎች ይሄንን መርሃ ግብር ተጠቅመውበታል ካሁን በፊት እየተጠቀሙበት ነው እና የመጡትም እንደዚህ ለምሳሌ ሂስፓኒክ ያለባቸው ጥቁሮችም እንትን ኤዥያም ከኤዥያም እንትን የመጡ ነጮች ግን የሉንም እሺ እናመሰግናለን ስለ ትንሽ ስለ ኢስት አፍሪካን ተማሪዎች even just ራሷ ኤክስፒሪየንስ ካላት እስቲ ብትነግረን እንዴት እንደረዳቻቸው ምን አይነት ጥያቄ እንደነበራቸው አንድ ስቶሪ ወይም ደግሞ ስለሱ ዴታ ታረጋላችሁ ወይ ስለ አፍሪካኖች ጥቁርና አፍሪካን ብላ ነበርና ከሱስ ላንጉዌጃቸው ምን እንደሚናገሩ ወይም ከየት ሀገር እንደመጡ ምናምን ትጠይቃላችሁ ወይ እና ታውቃላችሁ ወይ የኢስት አፍሪካ ይሁኑ ወይ አፍሪካን አሜሪካን ይሁኑ ለያይታችሁ ታያላችሁ ወይ የሚለው አንደኛ ስለሱ ነው ሁለተኛ ደግሞ ትንሽ ስቶሪ ብትነግረን ረድታው የምታውቀው ሰው ሀበሻም ይሁን ማይሆንም እስቲ ስለነሱ ሰክሰስ ስቶሪ የምትለውን ቆንጆ ነው ስቶሪ የምትለውን ስለሱ ብትነግረን ደስ ይለኛል So if you can tell us a little about if you have helped in the past people that came from East Africa, so if you have any data and then where they come from, the history, or if you have gone through some kind of a success story, if you can tell us a story about people that you have from East Africa background. Yeah, I can try. I've only been with the program for a year, so most of my students are just starting their first year in college. I did have some East African students that I worked with. Most of the students were from Kenya and went to Seattle World School, but were different tribes and different backgrounds and ethnicities. They really enjoyed the process between working with me, working with our financial aid team, and working with our retention team. Our retention team is a lot like the counselors and advisors that students have at high school. So when students go to college, they'll have someone they can talk to about classes and about anything that's going on in their life that they need support with. There are East African students who are still in the program. Most of those students went to Garfield. And from what I hear, they're really enjoying the program, and they're enjoying each campus that they're at. They're all at different campuses. I will be able to get more information at our event for Amharic speakers on November 9th. So I can get more information. I can get back to you on that. ያው እንግዲህ እዚህ መርሃ ግብር ውስጥ ከገባሁኝ አንድ አመት ነው ሆነኝ እና ከኢስት አፍሪካ ከመጣ ነው እንግዲህ ከኬንያ የመጡ ሰዎች አሉ ልጆች አሉ ኮሌጅ የገቡና እነሱም ደግሞ በጣም በዚህ መርሃ ግብር በጣም ተጠቃሚዎች ናቸው እነሱም ደግሞ በጣም ብለዋል ደስተኞች ናቸው በዚህ በመርሃ ግብር እና እነሱም ደግሞ እንደዚሁ ከጋልፊልድ የመጡ ናቸው ከጋልፊልድ የመጡ ኢስት አፍሪካ ውስጥ ያሉ ናቸው እነሱም በጣም ደስተኞች እንደሆኑ ነው ማየው ያለው አሁን ደግሞ ኖቬምበር 9 ደግሞ ከአማርኛ የሚናገሩ ቤተሰቦች ጋር ገለጻ ይኖረኛል ተጨማሪ ደግሞ ከናንተ ከአማርኛ ከሚናገሩት ደግሞ ለወደፊት ይኖረኛል ብዬ አስባለሁ እሺ አንድ ጥያቄ አለ Okay. Somebody has a question. Okay. Yeah, I have a question.
Okay. የኔ ጥያቄ ምንድነው ይሄንን ፕሮግራም እንዴት ነው ለተማሪው የሚያስተላልፉት? አሁን ብዙ ተማሪ እንደማያውቅ ያረሰንታል ብዙ ኢንፎርሜሽን ለተማሪው የለውም ስፔሻሊ ኢስት አፍሪካኛ አበሾች እንደዚህ አይነት ኢንፎርሜሽን የላቸውም እና እንዴት ነው ለተማሪው ኢንፎርሜሽን የሚሰጡት እንደዚህ አይነት የስኮላርሺፕ ኢንፎርሜሽን? So the question is about this program, the Seattle Promise. Most students don't have any idea or clue about this program. So how are you gonna try for the students to know more about this? How are you gonna message across about this program? All of our team is working really hard to connect with counselors and teachers at our Seattle Public Schools. We are also working really hard with our community partners. So calls like this, as events with the college staff, any of the college programs at your students' high schools, we are trying to work hard with. We have workshops all of November in many different languages. And we're going to have financial aid workshops as well. So we're trying to be as available as possible for families and students, and making our program as known as possible. That's all that we're doing right now, and we would love suggestions from communities and students for what we should do next. በተቻለን መጠን እንግዲህ የሞከርን ነው and is this all information? Sorry. ሁሉ ኢንፎርሜሽኑ ዌብሳይታቸው ላይ አለ? Seattle Central website or South Seattle website ላይ? All those that what you just said, do you have it on about the program overall? Do you have it on your website? Yes, we have it on our website, and we have videos, and we have different versions of our program as well. አለን ብላለች። ሌላም ተጨማሪ ይኖራል። Okay, thank you. እናመሰግናለን ለጥያቄው። So I think we're at the end of our program for this part, Savannah. So maybe you can say just a little bit more about the November 9th. Who's going to be there for the Amharic one? Can you, like, I assume you're going to have an interpreter. Can you just do one last invitation for the November 9th and who you're hoping to be there for that program? Yes, we will have a interpreter who speaks Amharic. We will also have information in English side by side, and it's going to be November 9th from 6 to 7:30. We will have the presentation of how to apply, what is Seattle Promise, who can apply, and our next workshop dates, as well as a question and answer time. One or two people from our team will be there. So I might be there. Our assistant director will be there. You'll see multiple faces on the call and hear different voices. So it will be an event where you'll be able to meet our team, get more information, and hopefully apply to Seattle Promise. ኖቬምበር 9 እንግዲህ ከ6 ጀምሮ እስከ 7 ተኩል ድረስ ያው ይኖረናል ስብሰባ ብላለች። ያ ስብሰባ ደግሞ በእንግሊዝኛም በአማርኛም እንደሚኖር ነው እና ስለ ገለጻው የዛን ቀን ደግሞ ገለጻ ሲደረግ እንደዚሁ እንዴት እንደሚመለከት የት እንደሆነ ሁሉን ነገር እንነጋገራለን። እኔ ነኝ ወይኔ ካልመጣው ደግሞ ያው ከኔ ጋር የሚሰሩ ሰዎች ይኖራሉ እና ተጨማሪ ደግሞ መጨረሻ ላይ ጥያቄና መልስ ጊዜ ይኖረናል። እሺ እናመሰግናለን። Thank you so much, Savannah. That was really great. Thank you so much for all the information that you gave and all the care you are giving to all students to make sure that they get this access to such a great program. So we really appreciate that, and thank you for taking the time on a Sunday to come and speak to our community. I will send the Zoom link to everybody so that they will hopefully be easily able to connect and attend that event. And just to say that in Amharic, እንግዲህ ሰባንን በጣም thank you ለማለት ፈልጋለሁ። በእሁድ
ሰዓት ላይ መታ ይሄን ፕሮግራም ማቅረቧ በጣም ለኛ ኮሚኒቲ ሞር እንድንጠቀመው ፕሮግራሙን ነው እንግዲህ ስለዚህ በጣም እናመሰግናታለን እንደገናም ደግሞ አስተርጓሚዋ አዝመረትን እናመሰግናለን በጣም እና ሳራ ምትባል እዚህ ምትሰራ ሴትዮ አለች ኤግዜክቲቭ ኦር አሶሲኤት ዳይሬክተር ናት እሷንም በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ ይሄን ፕሮግራም እነዚህ መጥቶ እንዲያናገሩን ስላረገች ማለት ነው የኖቬምበር 9 የተባለውን በአማርኛ በዙም የተባለውን ሚቲንግ ሊንኩን እንልክላችኋለን so all right thank you so much Savannah thank you Sarah and thank you for all your time we're going to now move on to a different part of our program but Savannah if you have anything else you like to add I'd like to just give you the floor no but if anybody has any questions they can always reach out to you or send questions directly to us we want to make sure we're answering questions and we want everyone in the program so thank you for having me Yeah, that's great. And do you guys have like a main phone number or anything you could give? Or I don't know, how can people get connected with you guys? Our program coordinator doesn't have a phone number, but we do have an email for them. Okay. And it's just promise@seattlecolleges.edu. Seattle Colleges. Okay. Azamar, can you interpret that for us? Oh, እሺ ተናገርሽ መስሎኝ ነበር እሺ ሰላም እንትን ለማድረግ የምትፈልጉት ነገር በሙሉ የሆነው ነገር በሙሉ በሰላም በኩል ያልፋል ብላለች እንግዲህ ጥያቄ ካላችሁ ምንም ካለው በዌብሳይቱ ጋር መጠየቅ ትችላላችሁ ስለዚህ በሰላም በኩል ማስተላልፋለሁ ብላለች Perfect. Yeah, እና እንዳለችው promise@seattlecolleges የሚለውን ኢሜል ገብታችሁ email ማድረግ ትችላላችሁ. That was good. Okay, that was an email, right? The Seattle Promise, seattlepromise.com. That's the email, Nashi? Is that the email, Savannah? I don't know. It's just promise@seattlecolleges.gov or .edu. Okay. እንግዲህ ማግኘት የምትፈልጉ ሰዎች ደግሞ በዚህ አድራሻ ያው ግንኙነት መፍጠር ትችላላችሁ promise Seattle Nashi ሰላም ይቅርታ I'm sorry that's fine I could just say it so promise@seattlecolleges.edu at Seattle okay yeah እንልካላችኋለን no problem okay ይላክላችኋል እንግዲህ መረጃ ለምትፈልጉ ሰላም ትልካዋለች ግን promise@seattle.edu ነው የሚባለውና በዛ መገናኘት ጥያቄ ምን ካላችሁ በዛ መገናኘት ትችላላችሁ ብላለች sorry ሰላም አንቺ ተናግቻል ብዬ ነው ያበላሽው no problem thank you so much to Admiral we really appreciate it and moving on to the next part of our conversation so you guys are free to listen in if you want but otherwise thank you and we'll hope to talk to you November 9th right እሺ መልካም ቀን ለሁላችሁም እሺ ሰላም thank you Savannah have a good day all right bye thank you bye እሺ thank you በጣም እንግዲህ ወደሚቀጥለው ፕሮግራማችን ደግሞ እንሄዳለን እሺ እንግዲህ ብዙ አይነት ጥያቄ ነው የጠየቅኳትኝ ግን hopefully እናንተን የሚጠቅም ይመስለኛል ማለት ግን እናንተ ራሱ ትምህርት ቤት ባንታ ማትሄዱ ቢሆንም ምናምን ግን ሌላ የምታውቁት አበሻ ሰው ወይም አበሻ ቢሆንም ባይሆንም በቃ ይሄን ፕሮግራም ያስፈልገው ሰው ካለ መንገር በጣም ያስፈልጋል because እንደተነጋገርነው አንድ ጊዜ ኮሌጅ እዚህ ሀገር በጣም ውድ ነው ስለዚህ any ፕሮግራም እንዲህ አይነት በነፃ የሁለት ዓመት ኮሌጅ የሚያስገባ ፕሮግራም ብዙ አዲስ ነው እና ደስ የሚል ፕሮግራም ነው ስለዚህ እንግዲህ hopefully የተማራችሁበት ወይም አንድን አዲስ ነገር የተማራችሁበት ይመስለኛል እና እናመሰግናለን እሺ አሁን ወደ ሁለቱን ቅድም እንዳልኳችሁ የሲያትል COVID-19 disaster relief ለፔፐር ለሌላቸው ወይም ሰዎች በፔፐር ስለሌላቸው በዛ ምክንያት የኮቪድ-19 ለሁሉም ሰው ብር የተሰጠ ጊዜ የዛ ጊዜ ያልደረሳቸው ሰዎች ለነሱ የሚሰጥ ፕሮግራም ነው እና ይሄ ትዝካላችሁ COVID-19
relief check ወይም ደግሞ በቃ economic relief check መሰለኝ እንደዛ ነበር የሚባለውና ሁሉም ተሰጥቶት ነበረ አንድ ጊዜና እሱ ያልደረሰው ሰው በኢሚግሬሽን ምክንያት ማለት ነውና በዛ ምክንያት ያልደረሰው ሰው ይሄን ፕሮግራም አፕላይ ማድረግ ይችላል። ይሄኛው ሁለት ነው ያሉት አንደኛው በሲያትል አንደኛው ደግሞ ከሲያትል ውጭ ራሱ የሚኖር ሰው አፕላይ ማድረግ ይችላል። የሲያትሉ አሁን ኖቬምበር 5 ነው ፕሮግራም አፕሊኬሽኑ የሚዘጋው እና ኖቬምበር 5 ማለት አሁን የሚመጣው ሐሙስ ማለት ነውና እንደተነጋገርነው እንግዲህ ትልቁ ነገር ወደ 1000 እስከ 3000 ብር ነው የሚሰጠው እና ከኦክቶበር 15 እስከ ኖቬምበር 5 ድረስ ነው አፕሊኬሽኑ እንደገና ደግሞ ከዛ ኖቬምበር ላይ ያዩታል አፕሊኬሽኑን ከዛ መርጠው ሰው ብሩ የሚሰጠው ዲሰምበር 1 ላይ ነው ስለዚህ ወደ 1 ወር ይፈጃል ከዛ ይሰጣሉ ብሩን እና ይሄንን ፕሮግራም አፕላይ ለማድረግ ወይም ለማግኘት አንደኛ 18 አመት የሆነ ሰው ከ18 አመት በላይ መሆን አለበት ከዛ ደግሞ አንድ ሰው እዚህ ሲያትል ውስጥ መኖር ወይም ትምህርት ቤት መሄድ ወይም መስራት አለበት ከዛም ደግሞ የኢንካም ሪኳየርመንት አለ ወይም ሎው ኢንካም እንደሚሉት ማለት ነውና እሱን እነዚህ ነገሮች ያሟላ ሰው እንደ ምንድነው የሚባለው እንደ እንትን ነው የሚሰጠው እና እንዳልኳችሁ ያ ሰው ደስ ነው የሚሰጠው በአማርኛም በእንግሊዘኛም አለ አፕሊኬሽን መሙላት ከፈለጋችሁ ትልቁ ነገር ሲያትል እንደምትኖሩ የሚያሳይ ወረቀት የሆነ ኢንፎርሜሽን ወይ ዶክመንት ከዛም ደግሞ እናንተ ማን እንደሆናችሁ የሚያሳይ ዶክመንት መኖር አለበት እንግዲህ እሱ አይዲያችሁ ሊሆን ይችላል ወይም የተለያየ ነገር ወይም ከኢትዮጵያ ወይም ምን ያላችሁ ፓስፖርት ሊሆን ይችላል እና ማን እናንተ እንደሆናችሁ የሚያሳይ ስማችሁ የሚያሳይ አይነት ነገር ማለት ነውና ሁሉም ነገር በአፕሊኬሽኑ ኦንላይን ነው ራሳችሁ ቀጥታ ራሴ ሞላዋለሁ የምትሉ ከሆነ በጣም ከባድ አይደለም አይቻለሁ በአማርኛም አለ በእንግሊዘኛም አለ ስለዚህ ራሳችሁ መሙላት ትችላላችሁ ግን አሲስታንስ ወይም የምትፈልጉ ከሆነ ሰው እንዲጠቅማችሁ ከፈለጋችሁ ወይም እንዲረዳችሁ ከፈለጋችሁ አለ ስልክ ቁጥር በአማርኛ ስፔሲፊካሊ ለአማርኛ ተናጋሪዎች ብለው ያዘጋጁ ስልክ ቁጥር አለ እና እሱ ስልክ ቁጥር 206 618 5794 ነው ይሄ አላይንስ የሚባል ኦርጋናይዜሽን ነው የዚህ ስልክ ቁጥር የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሴንተርም ግን እየረዳ እንደሆነ አውቃለሁ እና እነሱም ጋር ቀጥታ ደውላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ እነሱም አፕሊኬሽኑን በስልክ እያናገሯችሁ ሊሞሉላችሁ ይችላል ስልክ ቁጥራቸው ያሉት ለነሱ ለዚህ ለኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሴንተር 206 825 2690 ደግሞአለሁ 206 825 2690 እንዳልኳችሁ ከፈለጋችሁ ራሳችሁ ኦንላይን መምላት ትችላላችሁ ወይም አፕሊኬሽኑን ጠይቃችሁ ሰው ወይም ይሄንን ስልክ ቁጥሮች ደውላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ አንዳንድ ሰዎች እንግዲህ አንድ ነገር ማስተዋወቅ እንፈልገው ምንድነው ይሄን ሪሶርስ ወይም any resources ላይ ፕሮግራም ላይ ስናቀርብ የሁላችሁንም ኢንዲቪጁዋሊ የእናንተን ኬስ እናቀርብ አይደል እና በዛ ምክንያት ይሄንን ፕሮግራም አፕላይ ማድረግ አለባችሁ ወይም ምናምን ማለት አንችልም እኛ ማድረግ ምን ፈልገው ምንድነው ትልቁ ነገር ካላወቃችሁ ይሄን ፕሮግራም እንድታቁ ወይም እናንተ ራሱ ብታቁ ሌላ ሰው ያላወቀ ሰው እንድትነግሩ ብለን ነው እንጂ ይሄ ፕሮግራም for example አንዳንድ ሰዎች ጥያቄ ሊኖራቸው ይችላል ማለት የራሳቸው ኬስ ሊፈሩ ይችላሉ አሳይለም እየጠየቁ ነው ይሄን ፕሮግራም በገባ እንዴት ነው አሳይለምን ሊያበላሽብኝ ይችላል አፕሊኬሽንን ሊሉ ይችላሉና እሱን እኛ መመለስ አንችልም እንደዚህ አይነት ጥያቄ because እኔ ሎየር አይደለሁም የኢሚግሬሽን ሎየር አይደለሁም እንደገና ደግሞ የራሱን ስፔሲፊካሊ ሰው ኬስ ማወቅ አልችልም እንደሱ አይነት ነገር እንግዲህ መጀመሪያ ኦሬዲ የሚረዳችሁ ሰው ጋር መጠየቅ አለባችሁ እሱን ግን አንድ ነገር እኔ በደንብ ማቀው ይሄ የሲያትልም የዋሽንግተንም ሁለቱም በጣም ተጠንቅቀው እንደውም አንድ ዶክመንትን ምራም ብለው አልጻፉም እዛ ላይ ለምንድነው because መጠበቅ ፕራይቬሲያችሁን መጠበቅ ስለሚፈልጉ ማለት ነውና
በጣም ሰውን ለመርዳት ነው እንጂ anything risk ሰው ለማስቀመጥ የሚያደርጉ አይመስለኝም ግን everybody ራሳችሁን የራሳችሁን ዲሲዥን መስጠት አለባችሁ ማለት ይሄን ነገር ላርገው አላርገው የራሳችሁ ነው እንግዲህ እንትን ማለት አለባችሁ አስባችሁ ራሳችሁ ዲሳይድ ማድረግ አለባችሁ መምረጥ አለባችሁ ግን እኔ የማቀው ነው ምነግራችሁ ማለት ነው እና እሱን ለማለት ፈልጋለሁ እነዚህ ፕሮግራሞች እንደውም ሲናገሩ ኢንፎርሜሽን ሲሰጡ በጣም ማንንም ሰው ይሄንን ስማችሁን በእነሱ በቢወስዱ ለማንንም ሰው ሼር እንደማያደርጉት ስማችሁን ኮንፊደንሻል አድርገው ጠብቀው ለዚህ ብቻ አፕሊኬሽን እንደሚጠቀሙ ተናግረዋል እና እሱን ማለት ፈልጋለሁ ሌላኛው ደግሞ እንደ ሲያትሉ ሆኖ ግን ይሄኛው ከሲያትሉ ውጭ ለሚኖር ሰው ራሱ ፕሮግራሙ ግን በጣም ይመሳሰላል ይሄም ራሱ ከ1000 ብር እስከ 3000 ብር ነው በየቤት ሰው መሰጠት የሚችለው እና እሱ አፕሊኬሽኑን ከፈለጋችሁ www.immigrant.org እና እንዳልኳችሁ ቅድም ይሄንን እንልከዋለን እንደ ላስት ዊክም ልከነዋል ግን መልሰን ዛሬም እንልከዋለን እና ይሄ ደግሞ አፕሊኬሽኑ እስከ ዲሰምበር 6 ጊዜ ነው የሚሄደው ይሄም ቢሆን የቅድሙም የተናገርኩት ሁለቱንም just because application ስለሞላችሁ ይሄ ፕሮግራም ይደርሳችኋል ማለት አይደለም ላይደርሳችሁ ይችላል ላይሰጧችሁ ይችላል ግን እንግዲህ አፕሊኬሽኑን መሙላት ብቻ ነው ይጠበቀው ከዛ እንግዲህ hopefully አገኛለሁ ብላችሁ ተጠብቃላችሁ ማለት ነው ግን ጋራንቲ የለውም ላይሰጧችሁ ይችላሉና ለምንድን ነው የማይሰጧችሁ ምክንያት maybe በቃ requirementውን ላትሞሉ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ በጣም ብዙ ሰው አፕላይ ስለሚያደርግ maybe መርጠው ለሚችሉት ብቻ ነው መስጠት የሚችሉት ስለዚህ እናንተ ግን ቶሎ ብላችሁ አፕላይ አድርጋችሁ መጠበቅ ባለባችሁ ላለይ እንደገናም ደግሞ ይሄ የዋሽንግተኑ ስልክ ቁጥርም አለው ከሰኞ እስከ ዓርብ ከ9 ሰዓት ጠዋት እስከ 9 ሰዓት PM ድረስ ደውላችሁ አስተርጓሚ ጠይቃችሁ በዛውም አፕሊኬሽኑን መሙላት ትችላላችሁ ሶስተኛው ደግሞ just የረሳሁት ነበር ይሄ rental assistance የሚባለው ነገር እና የrental assistance በጣም still አሁንም ቆንጆ ነው ፕሮግራም ነው በ3 ወር ማክሲመም 3 ወር ድረስ በኮቪድ ምክንያት ግማሽ ወይም ሁሉንም ራስ ሙሉን ሬንት መክፈል ያልቻለ ሰው ይሄ ይረዳል ማለት ነውና እሱ ራሱ እንደ ሎተሪ ነገር ነውና ሁሉም ሰው አፕላይ ያደረገ ሰው ያገኛል ማለት አይደለም ግን በጣም ቆንጆ ነው ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሴንተር እንደተናገርኩ ነው ቀደም እነሱ በጣም እያረዱ ነው ይሄንን አፕሊኬሽን ለመሙላት ስለዚህ እነሱ ጋር ቀጥታ ደውላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ ስልክ ቁጥር ጻን የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሴንተር 206-825-4240 ደውላችሁ እሱን ሪሶርስ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላ ደግሞ ይሄ ትንሽ ወደ ትምህርት ቤት አይነት ነገር ስንገባ ሪሶርስ የሲያትል ፓርክስ የሚባለው ዲፓርትመንት ወደ ሲያትል አካባቢ ወደ 7 የሚያክሉ ቦታዎች ከፍተዋል እና ይሄ ቦታዎች ምንድነው ለተማሪዎች ብዙ ቀን ሙሉ ቤታቸው ቁጭ ብለው ኮምፒውተር ላይ ከሚውሉ ይሄ እዛ ወጣ እንዲሉ ወጣ ብለው ዋይፋይ ያለበት ምሳና ኮርስ የሚሰጥበት እና ከሰኞ እስከ ዓርብ ከ8 ተኩል ጠዋት እስከ 5 ሰዓት PM ድረስ ክፍት የሆነ ቦታ ሴንትራል ጋርፊልድ አለ ሚለር ኮሚኒቲ ኮሌጅ የተለያየ ቦታዎች እንግዲህ አላቸውና ለሳውት ሲያትሉ በነግራችሁ ሳውት ሌክ ስኩል አላቸው ጋርፊልድ አላቸው እየደወላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ ከዛ እንግዲህ እንዳልኳችሁ የራሳቸውን ላፕቶፕ ወይም የሚሰሩበት ነገር ራሳቸው ይዘው መምጣት አለባቸው ሁሉ ጊዜ ማስክ ማድረግ አለባቸው እዛ ያሉ ልክ ሲገቡ ቴምፐሬቸራቸው ለክተው ነው የሚገቡት እንደገናም ደግሞ በቃ ብዙ ሰው እንዳይኖር ቤት ውስጡ አርገውታል እና ቁጭ ብለው ሆምወርክ መስራት ወይም ቁጭ ብለው በቃ
የተሰጣቸው ትምህርት ቤት መማር ማለት ነውና ቤታቸው ቁጭ እንዳይሉ ሁሉ ጊዜ እንዲረዳቸው ተብሎ ማለት ነውና ሜቢም ደግሞ ራሱ የሚረዳቸው ሰው እዛ ሆምወርካቸው ምናምን እና የማያላቀው ነገር ግን እዚህ ላይ የሚለው ምንድነው ስንት አመታቸው መሆን እንዳለባቸው አይ ቲንክ ትልቅ ልጆች መሆን አለባቸው ይመስለኛል ሲሊዮ because ሳስበው አሁን አንደኛ ክፍል ያለ ልጅና 8ኛ ክፍል ያለ ልጅ አንድ ላይ ቁጭ ብለው መማር ሊያቀታቸው ይችላል በጣም የተለያየ እድሜ ስለሆነ ማለት ነውና እዚህ ላይ ባየው እስቲ ካላቸው እዚህ ላይ ኢንፎርሜሽን ስለ እድሜያቸው ለማየት ፈልጌ ነበር okay እንግዲህ እዚህ ላይ አይልም ያ እንግዲህ አይልም ይሄ ሜቢ እንግዲህ የሁሉም እድሜ ሊሆንም ይችላል እና ከፈለጋችሁ enroll እዚህ ፕሮግራም ላይ ለማድረግ ከፈለጋችሁ ስልክ ቁጥር አለ እዚህ ላይ 206 684 5177 ደውላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ እንዳልኳችሁ ወደ 6-7 ቦታዎች አሉ እዛ እየሄዳችሁ ልጆቻችሁን ሜቢ ያስቀምጣችሁ እዛ መማር ይችላሉ መሰለኝ እንግዲህ ያ በእድሜው አይልም ግን አይ ቲንክ ማንንም ሰው ማድረግ ይችላል ወይ ማንንም ልጅ ማድረግ ይችላል መሰለኝ ለዛ ነው ያልጻፉት ላይ እሺ ሌላ ትልቁ ነገር እንግዲህ አሁን እንደምታውቁት የሚመጣው ማክሰኞ የዚህ ሀገር ምርጫ ነው ወይ ምርጫው የሚያልቅበት ቀን ነው እና እስካሁን ድረስ ካልመረጣችሁ በቀጥታ ቮተር ሴንተር የሚባለው ረንተን ያለው ቦታ ቀጥታ ሄዳችሁ የመረጣችሁበትን ወረቀት መስጠት ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ኤኒ ታይም ባለት ቦክስ የሚባል ቦታ አለ እና እዛ የተለያዩ ቦታዎች ሰፈሮች አሉ ሊንክ አለ እዚህ ላይ የሚያሳያችሁ የት ነገሮች እንዳሉ እሱን አይታችሁ ድሮፕ ኦፍ ማድረግ ትችላላችሁ እንግዲህ በቃ ሊያልቅ ስለሆነ ቶሎ መምረጥ አለባችሁ እስካሁን ድረስ ካልመረጣችሁ እንደገና ደግሞ ሬጂስተር ላላረጋችሁ ሰዎች አሁንም ቀጥታ ሄዳችሁ እዛው ቮተር ሴንተር እንዳልኳችሁ በአሁኑ ሰዓት በኦንላይን በሜል ሬጂስተር ማድረግ አትችሉም ቀጥታ መሄድ አለባችሁ ማለት እስካሁን ድረስ ለመምረጥ ካላላችሁ ማለት ሬጂስተር ካላረጋችሁ ኦኬ እሺ okay ሌላ ስለ election ያ እንዳልኩት እንግዲህ በቃ በኦንላይን ላይ ሬጂስተር ለማድረግ ምናምን አይቻልም እንደገና ደግሞ እንትን ይሄ ሰንትሪ ሊንክ ፊልድ በመንዴስ ሁዳሚን ሰኞ ኖቬምበር 2 እና ማክሰኞ ኖቬምበር 3 ክፍት እንደሚሆንና እዛ ሄዳችሁ መሙላት ወይም መምረጥ እንደምትችሉ ነው ያሉት እዚህ ላይ እና ጥሩ ነው እዛ ሄዳችሁም ራሱ ሬጂስተር ማድረግ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ ድራይቭን ማድረግ ትችላላችሁ ወይም በእግራችሁም ራሱ መግባት ትችላላችሁ ማስክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እንግዲህ ቆንጆ ነው because ትልቅ ቦታ ስለሆነ ትንሽ በተለይ በኮቪድ ምክንያት የሆነ ኦፊስ ውስጥ ከመግባት እንደዚህ ሴንቸሪ ልክ ትልቅ ስቴዲየም ስለሆነ እዛ ሄዳችሁ መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው ኦኬ እኔ እንግዲህ ያለኝ ይሄ ነው ማህሌት እና ኤልሳ የሚጨምሩት ነገር ካለ ወደዛ አሁን መጀመሪያ ወደ ማህሌት ሄዳለሁ ሃይ ማህሌት sorry okay here we go ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን ሰነበታችሁ ማህሌት ዘሩ ነኝ በየሳምንቱ የቀረብኩ ስለ ኮቪድ ትንሽ ነገር ነው አዳዲስ መረጃዎች ካሉ ለመናገር መሞክረው ያው እንደምታውቁት ስለ ኮቪድ ምንም አዲስ የተለየ መረጃ የለንም ኮቪድ በአካባቢያችን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ነው ከዛሬ 2 ቀን በፊት 1000 ሰው በላይ ነው በአንድ ቀን ውስጥ የተያዘው ዋሽንግተን ስቴት ውስጥ ማለት ነውና ይሄ በጣም ከፍተኛ እድገት ነው በጣም ጨምሯል እና ያው ማስክ ማድረግ አንርሳ ከቤተሰባችን ውጪ ከሰው ጋር ስንገናኝ ማስክ አድርገን
በጣም ብዙ አብረን እንትን ባንቆይም ይመረጣል። ቤት ውስጥ ማናቀው ሰው ቤት ውስጥም እንደዚሁ ቤት ውስጥ በአጠቃላይ ባንሄድም ይመረጣል። በአሁኑ ሰዓት በጣም ኮቪድ እየጨመረ ስለሆነ አንድ ሌላ ነገር መጨመር የምፈልገው ምንድነው ሰው ኮቪድ ሲያዝ ቴስቱ ፖዚቲቭ ሆኖ ሲመጣ ምንድነው ፓብሊክ ሄልዝ የጤና ምርመራ ከተደረገ በኋላ የሚደረገው ያ ሰው በሽታው ከየት እንደያዘው ከማንጋ ተገናኝቶ ይሄ በሽታ እንደያዘው የት ቦታ እንደሄደ ይጠየቃል ከ1 እስከ 14 ቀን ባሉት ጊዜያት ውስጥ ማለት ነው። እና በአብዛኛው ይሄ የሚደረገው ምንድነው በሽታውን በቁጥጥር ስር ለማዋል ነው። ለምሳሌ አሁን እኛ ሴፍዌይ ሄደን ይሄ በሽታ ከያዘን ሴፍዌይ ከ9 ሰዓት እስከ 10 ሰዓት ያሉ ሰዎች በተቻለ መጠን አብረውን በጣም ክሎስ ኮንታክት የሆኑ ሰዎች በአቅራቢያችን ያሉ ሰዎች ኮንታክት ተደርገው ከተቻለ ይነገራቸዋል እነሱም እንዲመረመሩና ቤተሰቦቻቸውን ከዚህ በሽታ እንዲጠብቁ ማለት ነው። እና ምንድነው አሁን የኛ ማህበረሰብ ላይ ከማንጋ ናችሁ ሲባል ብዙዎቻችን አንናገርም። አሁን ለምሳሌ አክስቴ ቤት ሄጄ እኔን በሽታ ከያዘኝ አክስቴ ቤት ሄጄ ታያስኩ አይደለም ይሄ እና ቁጥሯንም አልሰጥም ምንም አይደለም። ይሄ ደግሞ ምንድነው በሽታው ከማን እንደያዘኝ ራሱ ለመቆጣጠር ለማወቅ ያስቸግራል። እና የተያዘም ሰው ቤቱም ስንሄድም ብዙ አብዛኛው የኛ ማህበረሰብ ላይ ግልጽነት ትንሽ በዚህ ይሄ በሽታ ብዙ ሰው አይናገርም። እንደዚህ ተይዤ ነበረ ወይ ካለፈ በኋላ ከ1 ወር ከ2 ወር በፊት ተይዤ ነበረ ነው እንጂ አሁን ይዞኛል ብሎ አግኝተው ነው እንኳን የምናውቀው ሰው በቅርብ እንኳን ቢኖር ብዙ ሰው አይናገርም። ይሄ ደግሞ በሽታው ከቁጥጥር ስር ውጭ እንዲወጣ ነው የሚያደርገው እንጂ ምንም ለማንም አይጠቅምምና ምንም አሁን መናገር የምፈልገው ምንድነው ምንም ያው ሁላችንም ሊይዘን የሚችል በሽታ እንደሆነ ምንም የሚያሳፍር ነገር እንደሌለው በትንፋሽ የሚሰራጭ እንደመሆኑ መጠን ሁላችንም ተጋላጭነት አለንና ያው ሰው ቢሰማም እግዚአብሔር ይማራችሁ ነው እንጂ ሌላ ምንም የሚለን ነገር የለም። ክትባት ለመድኃኒት ምንም የሌለው በሽታ ስለሆነ ምንም ማድረግ አንችልምና ግልጽ ሆነ ብንናገር ማህበረሰባችን ከዚህ ወረርሽኝ መጠበቅ እንችላለን። ቤተሰቦቻችንም ልጅም ትልልቅ እናቶቻችን አባቶቻችንም የሃይማኖት አባቶችንም መጠበቅ እንችላለን እና ይሄው ነው ለአሁን ያለኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። እሺ ቴንክ ዩ ማህሌ እናመሰግናለን ለሱ አፕዴቶች እና ኤልሳ I'm not sure if you're here but ካለሽ አፕዴት ታረጊ ነገር ካለ maybe you could do that now ስልክ ቁጥርሽን ልፈልገው እዚህ ላይ አልኩኝ። Okay I think maybe የለችም። ኦኬ ጥያቄ ካላችሁ አሁን ወደዛ መሄድ እንችላለን እና ለኔ ይሁን ለማህሌ ጥያቄ ካላችሁ ለመመለስ ሞክራለሁ። ኦኬ እንግዲህ እንደተለመደው ጥያቄ ካላችሁ ኮከብ 6 ብላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። ቅድም ስለ ስንት እድሜ እንደሆናቸው ምናምን አይናገርም የሚል ብዬ ነበር። አሁን ግን በደንብ ሳይው ኦንላይን ላይ ሁሉም እድሜ መሄድ እንደሚችል ነው የተናገሩት እዚህ ላይ so all ages ይላል እና co-ed ማለት ደግሞ ሴት ልጆችም ወንድም ተማሪዎችም ሴት ተማሪዎችም መተው መቀመጥ እንደሚችሉ ነው የሚለው እዚህ ላይ እና እሱን ለማስተካከል ፈልጌ ነው። ኦኬ ወደ ጥያቄ እንሂድ። እሺ ጥያቄ መጠየቅ ይችላል። ሄሎ ይሰማል መጠየቅ ይችላል። ሄሎ እንደምን ሰላም አይ ደነገር እኔ አሁን ትምህርት ቤት ላልሽው የልጆቹ ነው ወደ ተኩላ አካባቢ ይኖራል? አሁን ለልጆች ለተማሪዎች I don't think so Leo I think ይሄኛው ፕሮግራም ሚለው እዚህ ላይ ምንድነው የሚድል and school hub እና ይሄ የሲያትል ፓርክ ኤንድ ሬክሪኤሽን ያዘጋጀው ፕሮግራም ስለሆነ የሲያትል ተማሪዎች ወይም የሲያትል ነዋሪዎች ብቻ ይመስለኛል እንደዛ ነው። ተኮላ
ሜቢ ተኳላ ራሳቸው የፓርክ ሊኖራቸው ይችላል ወይም የሆነ ነገር ብቻ ይሄ አሁን የሲያትል አሁን የተናገርኩት የሲያትል ብቻ ነው ግን ሜቢ ሌላም ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ እኔ ግን የተኳላውን I'm not sure አላውቅም እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ሰላም ምንም ችግር የለም እናመሰግናለን ኦኬ እና አሁን እንግዲህ በደንብ ክላሪፋይ ማድረግ እዚህ ላይ የሲያትልን ቅድም የተነጋገርነው middle and high school ነው የሚለው እዚህ ላይ all ages ቢሆንም middle school ማለት I believe 6th grade ከ6th grade 7 8 እስከ 12ኛ ክፍል ላለ ተማሪዎች ናቸው ይሄ እና ቆንጆ ነው በተለይ ተለቅላሉ ልጆች ራሳቸውን መጠበቅ ለሚችሉ ልጆች የሆነ ቦታ ሄደው ትንሽ ብሬክ ቤት ውስጥ ሁሉ ጊዜ እንዳይሆኑ ትንሽ ብሬክ እንዲሰጣቸው አይነት ነገር ማለት ነውና ቆንጆ አይዲያ ነው ጥሩ ፕሮግራም ይመስለኛል እንግዲህ ለምትፈልጉ ሰዎች አፕሊኬሽን አለው ከዛ ደግሞ ቤተሰብ የሚፈርመው ነገር አለ እሱን እየፈረማችሁ መግባት ይቻላል እዚህ ፕሮግራም ላይ ማለት ነውና ቆንጆ ነው because I know በአሁን ሰዓት በጣም ልጆቹ ቤት ውስጥ ቁጭ ብለው ሊጨንቅ ይችላል እና ግን of course ራሳችሁ አስባችሁበት ይሄ ነገር ለኔ ይሆናል ለልጄ ይሆናል ብላችሁ አስባችሁበት ከመሰላችሁ ቆንጆ ፕሮግራም ይመስላል ኦኬ ሌላ ጥያቄ ያለው ለዛኔ እሺ መጠየቅ ይቻላል እሺ ይሰማል እንደምን ዋልሽ ደህና ዋልሽ ወይ ሰላም የሰላም ይባላል እንትን ይሄ ከኮቪድ ጋር ተያይዞ ለሚሰጠው ፈንድ ሲያትልና ዋሽንግተን የሚባለው ወረቀት ለሌላቸው ሰዎች ማለት ነው አንዱ ጋር ተሞልቶ ኢንኬስ ካልደረሰ ሁለተኛው ጋር መሙላት ሁለቱ ጋር ስለተሞላስ እንትን ሁለቱ ጋር በመሞላቱ ዲስካርድ የማድረግ ሁኔታ ይኖር ይሆን ወይስ ምንም ችግር የለውም አንዱ ካልደረሰ አንዱ ከደረሰ መሞከር ይቻላል ጥሩ ጥያቄ ነው እኔ ራሱ ይሄ ጥያቄ ነበረኝ በደንብ ኢንፎርሜሽኑን አላገኘውም ማለት አላገኘውበትም ግን አፕሊኬሽኑ ሁለቱ በጣም ሲሚላር ናቸው እና እንዳልሽው ይመስለኝ አንዱን ነው ማግኘት ይቻላል አይደለ ሜቢ የሲያትሉን ወይም ደግሞ የዋሽንግተኑን I think የሲያትልና የዋሽንግተኑን ሰፕሬት ያደረጉበት ምክንያት ምንድነው ሲያትል በጣም ብዙ ሰው አለ ከሌላ ከተማዎች ዋሽንግተን ውስጥ ካሉት ከተማዎች ስታይ በጣም ብዙ ሰው ሲያትል ውስጥ አለ ስለዚህ ለሲያትል ብቻ ለብቻው ክሬት አፕሊኬሽን አድርገዋል እኔ እርግጠኛ አይደለሁም in terms of like ሁለቱም ጋር አፕላይ ብታረጊ አንዱን ማለት ሁለቱም ጋር አፕላይ ብታረጊ because ሁለቱም ጋራንቲ አይደሉም ሁለቱም አፕላይ ብታረጊ ሁለቱንም ታገኛለሽ ወይ አንዱን ታገኛለሽ ማለት አይቻልም because እንደው ምንንም ላታገኙም ትችላለሽ ማወቅ አይቻልምና ስለዚህ ልክ ነሽ ቆንጆ ጥያቄ ነው እርግጠኛ አይደለሁም እንግዲህ እንዳልኳችሁ ግን ቀደም አፕሊኬሽን የሚረዱ ሰዎች አሉ ሜቢ እነሱን ቀጥታ መጠየቅ ይመስለኛል ጥሩ ይመስለኛል ግን እዚህ ላይ አፕሊኬሽናቸው ላይ ሳየው እንግዲህ አንቺ ራሱ ሄደሽ ኦንላይን ላይ ብታዩ ምንም እንደዛ የሚል ነገር የለውም ማለት ሁለቱንም አፕላይ ማድረግ አትችሉም ምናምን የሚል ነገር የለውም እዛ ላይ ወይም ሁለቱን አፕላይ ብታረጉ አንዱን ዲስካርድ እናደርገዋለን ምናምን የሚል ነገር የለም እዚህ ላይ እና እንግዲህ በሱ ሳየው ማለት ነው እዛ ወረቀት ላይ ራሳቸው የጻፉትን ስታይ ምንም እንደዛ የሚል ነገር የለውም ግን በእርግጠኝነት ሜቢ ራስን ሞር በኮንፊደንስ እንድትሞይ ከፈለግሽ ቀጥታ ቅድም ያልኳቸውን ነምበሮችን ደውሎ መጠየቅ another option ይመስለኛል እና ሌላ ሰው እዚህ ስልክ ላይ ዛሬ ፕሮግራም ላይ ያለ ሰው ምታቁት ነገር ካለ ስለዚህ ብትነግሩን እኔም በማረው ደስ ይለኛል እሺ አመሰግናለሁ ያብሪ ምንም ችግር የለም እናመሰግናለን እሺ እንግዲህ እንዳልኩትኝ ሌላ ጥያቄ ካለ
ስታር ወይም ኮከብ 6 ብላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። ጥያቄ ካለ ኮከብ 6 ብላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። እኔንም ወይም ማህሌትን መጠየቅ ትችላላችሁ። እና ሌላ ጥያቄ ከሌለ አሁንም ፕሮግራማችንን አሁን መዝጋት እንችላለን። እንግዲህ ቀደም እንዳልኩትኝ ሰባና የምትባለውን በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። ያስተረጎመችንም ልጅ እናመሰግናለን። እንዳልኳችሁ ወደ ማታ ዛሬ እንትን ሊንክ ስልክ ቁጥሮችን ምናምን የተነጋገርናቸው ዛሬ እንልካለን በቀላሉ መሙላት እንድትችሉ ማለት ነው። እና እናመሰግናለን። ማህሌት በጣም እናመሰግናለን ሁሌ ረክተሽ ለምትሰጪው ኢንፎርሜሽን ስለ ኮቪድ-19 እና እንግዲህ በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ መልሰን እንገናኛለን። ከኤሌክሽኑ በኋላ ነው እንግዲህ የምንገናኘው። ስለዚህ እንግዲህ ደህና ሁኑ ላለሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። እስከሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ።